Hello, my dear student. A very good morning to all of you. In previous video, we will start the method of quiz switching. In this method of quiz switching, we have discussed the first two methods, that is the rotating mirror, then electro-optic shutter. Then in this video, we have discussed the third and fourth type, that is the third is the acousto-optic shutter. Then the acousto-optic shutter is consist of a quartz crystal. Is attached. That quartz crystal is attached to the piezoelectric transducer. Okay, that quartz crystal, that acousto-optic shutter, is consist of a quartz crystal, and this quartz crystal is attached to the piezoelectric transducer. Then first we have learned about that quartz crystal. Quartz crystal is a consist of that colorless or transparent medium. That quartz crystal is colorless or transparent, or that quartz crystal is placed in an electric field. Then this quartz crystal placed in an electric field, it oscillates at constant frequency and is used a control device. That quartz crystal placed in an electric field and oscillates at constant frequency and it is used as a control devices. Okay, and this quartz crystal is attached to that piezoelectric transducer. Piezoelectric transducer is a type of electroacoustic transducer, and that converts the electric changes produced by some form of solid material into energy. That is the piezoelectric transducer that converts the electric changes produced by some form of solid material into energy. This and thus the working of that acousto-optic shutter is that an acousto-optic shutter is consist of a quartz crystal is attached to the piezoelectric transducer, which is piezoelectric transducer. Then we have learned about that working of acousto-optic shutter when an RF is the radio frequency signal. When an RF is the radio frequency signal of 20 to 25 megahertz. When an RF signal of 20 to 25 megahertz frequency is applied to the transducer, piezoelectric transducer, applied to that transducer, then acoustic wave are generated. Then again, when the RF signal to 20 to 25 megahertz frequency is applied to the transducer, then acoustic wave are generated. And which acoustic wave, that acoustic wave in generated, that acoustic wave propagated in the quartz crystal. That acoustic wave propagated in a quartz crystal, that is a quartz crystal, and that acoustic wave generated an इफेक्टिव्ह डायफ्रॅक्शन इन द ग्रेटिंग. काय होतं की अकॉस्टिक वेव्हमुळे काय होणार आहे की दॅट अकॉस्टिक वेव्ह जनरेट झाली, त्यामुळे काय होणार आहे की इफेक्टिव्ह डायफ्रॅक्शन काय होणार आहे, डायफ्रॅक्शन होणार. दॅट इज द इफेक्टिव्ह डायफ्रॅक्शन ग्रेटिंग कशामध्ये, इन द quartz crystal. We again explain, when an RF signal of 20 to 25 megahertz frequency is applied to the transducer, then acoustic wave are generated, and that generated wave propagated in a quartz crystal, and that is the effective diffraction grating in the quartz crystal. If that acousto-optic shutter installed inside the resonator, and what is the resonator are these two mirror. In between two mirror, this is the resonating, that is the active medium or resonating cavity, active medium. Then this
acousto-optic shutter is installed inside that resonator. That means this acousto-optic shutter inside that resonator. And acousto-optic shutter is consist of that quartz crystal attached to the that piezoelectric transistor. मग असा acousto-optic shutter मी कुठे इन्स्टॉल केला? इनसाइड द रेझोनेटर. दॅट मीन्स या रेझोनेटिंग कॅव्हिटीमध्ये काय केला? इन्स्टॉल केला. अँड इफ इट रेझोनेटर कॅव्हिटीमध्ये काय केला? इन्स्टॉल केला. अँड इफ इट इज ॲक्टिवेटेड ड्युरिंग द पंपिंग ऑफ लेझर. म्हणजे हा ॲक्टिवेट केव्हा केला? ज्यावेळेस पंपिंग ऑफ लेझर चालू. दॅट मीन्स पंपिंग लेझर कसा होतोय? पंपिंग ऑफ लेझर फोर्सेस कसे होते? चालू होते. देन दॅट लाईट बिकम. म्हणजे अशा वेळेस जर acousto-optic शटर तिथे काय केला? ॲक्टिवेट केला. आता मी इन्स्टॉल केल्यानंतर ॲक्टिवेट केव्हा करणार? की ज्यावेळेस पंपिंग प्रोसेस चालू आहे त्यावेळेस जर मी acousto-optic शटर ज्यावेळेस ॲक्टिवेट केला, देट लाईट बीम डिफ्लेक्टेड आउट. लाईट बीम काय होणार आहे? लाईट बीम विल बी डिफ्लेक्टेड आउट ऑफ दॅट लेझर कॅव्हिटी. लाईट बीम काय होणार आहे? डिफ्लेक्ट होणार आहे लेझर कॅव्हिटीपासून बाय द फेज ग्रेटिंग. मग आपल्याला दॅट इज द फेज ग्रेटिंग that will the phase grating established. Why? Because the light will be deflect out of that laser cavity. का बरं? कारण की आपण इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर काय केले? ॲक्टिवेट केले पंपिंग प्रोसेसमध्ये. आणि बघ जी लाईट बीम आहे, जो लाईट आहे ती काय होणार आहे? डिफ्लेक्ट आउट होणार आहे. डिफ्लेक्ट आउट झाल्यामुळे आपल्याला काय होणार? फेज ग्रेटिंग इस्टॅब्लिश इन दॅट कॉस क्रिस्टल. ओके, सिम्पली ही समजण्यासाठी तुम्हाला डायग्राम मी काय केली? ड्रॉ केलेली. मग आता लाईट जर डिफ्लेक्ट आउट झाली, देन कॅव्हिटी क्यू गोज ऑन लो व्हॅल्यू. काय होतंय? की लाईट डिफ्लेक्ट आउट होते, त्याच्यामुळे क्यू जो क्वालिटी फॅक्टर क्यू आहे, कॅव्हिटी क्यू गोज ऑन लो व्हॅल्यू when the signal is applied. आता नेक्स्ट स्टेप, when the signal is applied to the piezoelectric transducer. मग piezoelectric transducerला ज्यावेळेस मी सिग्नल अप्लाय करणार आहे, when signal applied to piezoelectric transducer is turned off and that light pass through that laser cavity and that cavity Q value goes on increasing. That means cavity Q goes on high value. Cavity Q goes on a high value. Okay. Firstly, this light will be deflected, then cavity goes on a low value. Then and another next step, that cavity Q goes on a high value. This is the working of that acousto-optic shutter. ओके, सिम्पली वर्किंग ऑफ दॅट acousto-optic शटर. फर्स्ट केसमध्ये काय होतं आहे की ज्यावेळेस आपण हा जो acousto-optic शटर आहे, ज्यावेळेस आपण ॲक्टिवेट करतो त्यावेळेस लाईट विल बी डिफ्लेक्ट होते. लाईट विल बी डिफ्लेक्ट आउट अँड दॅट कॅव्हिटी Q goes on low value. Then when the signal is applied to that piezoelectric transducer is turn off. मग आता piezoelectric transducer काय होतं? टर्न ऑफ अँड लाईट पास थ्रू द क्रिस्टल. आता आधी काय होत होतं? डिफ्लेक्टेड होत होती. ओके, लाईट काय होत होती? डिफ्लेक्टेड. बट ज्यावेळेस आपण सिग्नल अप्लाइड करतो कशाला? piezoelectric transducerला, then it is turn off. Piezoelectric transducer is turn off and light pass through the crystal is undeflected. लाईट काय होत नाही? डिफ्लेक्ट होत नाही. Re-enters to the laser cavity and further that amplification will be start and that Q is switched to high value. Q goes on high value. ओके, आधी इथे ॲक्टिवेट केला होता, पण ज्यावेळेस आपण सिग्नल अप्लाइड करतो piezoelectric transducerला, and that will be the signal applied to the piezoelectric transducer is turn off. तो काय करतोय? Signal applied to the piezoelectric transducer is turn off, then light does not deflected, that is light will be undeflected through the undeflected and light re-enters to that laser cavity and that cavity Q goes on a high value. This is the third method of acousto-optic shutter. Then last one are the
Fourth one, saturable absorber. Saturable absorber. Then last method are a saturable absorber. A saturable absorber is a suitable organic dye. Is suitable organic dye. Organic dye means this is the color solution. This is the color solution. Organic dye. Dye means color solution that dissolve in an appropriate solvent. That saturable absorber is a organic dye. Organic dye is a this is the color solution. That organic dye dissolve in an appropriate solvent. The organic dye is selected for this purpose to absorb the organic dye to absorb light is opaque low light intensity. जर ऑर्गॅनिक डाय असेल कलर सोल्युशन असेल दॅट मीन्स दॅट ॲब्झॉर्ब लाईट इन लो लाईट इंटेन्सिटी लेवल बट बिकम्स ट्रान्सपरंट आणि बट जर सोल्युशन जर ट्रान्सपरंट असेल आता हे काय आहे दॅट इज अ कलर सोल्युशन बट जर सोल्युशन जर ट्रान्सपरंट असेल सोल्युशन जर ट्रान्सपरंट असेल तर लाईट ट्रान्सपरंट टू अ लाईट ॲट अ हाय इंटेन्सिटी लेवल ॲट हाय कलरलेसला काय असते लाईट विल बी लो इंटेन्सिटी बट ट्रान्सपरंट असेल दॅट लाईट इन द हाय इंटेन्सिटी लेवल द डाय इज सेट टू बी ब्लीच देन द डाय इज सेट टू बी ब्लीच ब्लीच मीन्स दॅट इज द टू रिमूव्ह द कलर ऑर्गॅनिक डायमध्ये काय होता कलर होता दॅट ऑर्गॅनिक डाय दॅट ॲब्सॉर्ब अ लाईट अँड ओपॅक ए लो लाईट इंटेन्सिटी लेवल बट बिकम्स ट्रान्सपरंट म्हणजे ज्यावेळेस तो ट्रान्सपरंट असणार आहे बिकम्स ट्रान्सपरंट टू लाईट आहे हाय to light at high intensity level then the dye is said to be bleach means that is to remove the color then the saturable absorber is used as a Q switching element by placing within the laser cavity मग असा सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर आता सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर दॅट कन्सिस्ट ऑफ ए ऑर्गॅनिक डाय दॅट ऑर्गॅनिक दिस सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर is a suitable organic dye dissolved in an appropriate solvent but the organic dye असेल तर light intensity will be low but transparent असेल तर light intensity will be high and then a saturable absorber is used as a Q switching element that means that saturable absorber placed in the laser cavity and laser cavity we know laser cavity these are the two mirror and this is the active medium दिस इज द ॲक्टिव्ह मीडियम मग अशा लेझर कॅव्हिटीमध्ये जर आपण सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर ठेवलं देन बिगिनिंगला काय होतं आहे की ॲट द बिगिनिंग ऑफ पंपिंग द लाईट इमिटेड इज लो आता बिगिनिंगमध्ये काय होतं की सुरुवातीला पंपिंग प्रोसेसमध्ये काय होतं की लाईट ॲट द बिगिनिंग ऑफ पंपिंग द लाईट इमिटेड इज लो अँड द सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर इज ब्लॉक सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर लाईट कमी इमिट होते त्याच्यामुळे सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर काय होतं आता इन्सर्टेड केलेलं आहे आपण सुरुवातीला ॲट द बिगिनिंग ऑफ पंपिंग द लाईट इमिटेड इज लो अँड द सॅच्युरेबल ऑब्झॉर्बर इज ब्लॉक अँड इट इज कॅव्हिटी एक्झिबिट द हाय लॉस आता सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर ब्लॉक झाल्यामुळे इथे काय होणार आहे द कॅव्हिटी एक्झिबिट अ हाय लॉस कसा होतो जास्त ॲज द स्पॉन्टेनियस इमिशन इंक्रीजेस स्पॉन्टेनियस इमिशन इंक्रीजेस करतो म्हणजे काय होतो की पंपिंग इंक्रीजेस पंपिंग विल बी इंक्रीजेस इट कॉजेस द ॲब्झॉर्बर टू ब्लीच मग ॲब्झॉर्बर आधी काय होता डाय होता ओके पंपिंग सुरुवातीला ॲब्झॉर्बर काय होतोय ब्लॉक होतोय म्हणजे ॲब्झॉर्बर काय होता डाय होता दॅट विल बी द कलर सोल्युशन दॅट विल बी द कलर बट मग तिथे काय होतं हाय लॉस होता देन द स्पॉन्टेनियस एमिशन इंक्रीजेस दॅट मीन्स पंपिंग प्रोसेस विल बी इंक्रीजेस दॅट ॲब्झॉर्बर टू ब्लीच मीन्स काय होतो दॅट विल बी द टू रिमूव्ह द कलर थ्रू देअर बाय क्रिएटिंग ए लो लॉस ऑफ ऑब्झर्वर आधी लॉस कसा होता ॲब्झॉर्बर देन इट कॉजेस द बीम ट्रान्सफर बॅक अँड फोर्थ ऑसिलेशन आता ब्लीच होतो म्हणजे काय होतो टू रिमूव्ह द कलर दॅट मीन्स सोल्युशन विल बी ट्रान्सपरंट अँड मग अशा वेळेस काय होतं की दॅट ऑसिलेशन ऑसिलेशन का बिल्डअप होतं ट्रान्सपरंट झाल्यामुळे काय होणार आहे लेझर जे लाईट्स आहे लाईट काय होणार आहे लाईट ट्रान्सफर बॅक दॅट मीन काय होणार आहे लाईटचं दॅट मीन ट्रान्सफर बॅक अँड फोर्थ अँड ऑसिलेशन विज बिल्डअप इन द कॅव्हिटी बघा काय होतं की ज्यावेळेस आपण सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर जो आहे तो आपण कॅव्हिटीमध्ये काय करतो प्लेस करतो
कॅव्हिटीमध्ये प्लेस करतो. सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर काय, इट इज अ मटेरियल ऑफ ऑर्गॅनिक डाय अँड डाय इज ए कलर्ड सोल्युशन. डाय इज ए कलर्ड सोल्युशन. मग ॲट द बिगिनिंग ऑफ पंपिंग दॅट आता सोल्युशन कलर्ड असल्यामुळे ॲट द डाय असल्यामुळे काय होतं, कलर्ड असल्यामुळे ॲट द बिगिनिंग ऑफ पंपिंग द लाईट इमिटेड इज लो अँड दॅट सॅच्युरेबल ॲब्झॉर्बर इज ब्लॉक अँड इट इज ए हाय लॉस. मग आता मी काय करतोय की पंपिंग प्रोसेस काय करतो, इन्क्रीज करतो. दॅट मीन्स इंटेन्सिटी, लाईटची इंटेन्सिटी काय करतोय, हाय करतोय. लाईटची इंटेन्सिटी हाय केल्यामुळे काय होणार आहे की दॅट ॲब्झॉर्बर विल बी ब्लीच मीन्स टू रिमूव्ह कलर अँड द लाईट ट्रान्सफर बॅक अँड फोर्थ अँड ऑसिलेशन. दॅट कॅव्हिटीमध्ये काय होतंय की दॅट बीम इज ट्रान्सफर बॅक अँड फोर्थ अँड ऑसिलेशन इज बिल्ड अप विदिन द कॅव्हिटी. बिल्डअप झाल्यामुळे आपल्याला काय होणार आहे की जी क्यू व्हॅल्यू आहे, जो लॉस आहे तो काय होतोय, जो क्यू व्हॅल्यू आहे ती काय होणार आहे, विल बी इन्क्रीज. लॉस इथे काय होतोय, हाय लॉस होतोय. मग इथे ज्यावेळेस ब्लीच होणार आहे, ॲब्झॉर्बर ब्लीच होणार, दॅट मीन्स टू रिमूव्ह द कलर. ब्लीच मीन्स टू रिमूव्ह दॅट कलर. त्याच्यामुळे इथे काय होणार आहे, लॉस काय होणार आहे, लो होणार. द ट्रान्समिशन कोएफिशियंट, मग इन दॅट ट्रान्समिशन कोएफिशियंट दॅट बिहेव्स दॅट ब्लीच, द ट्रान्समिशन कोएफिशियंट ऑफ सच ब्लीच, दॅट ब्लीचेबल ॲब्झॉर्बर दॅट मीन्स द कलर काय होतोय, डाय नाही, आता काय कलर नाही, तो कसा होतोय, रिमूव्ह द कलर टू ब्लीच ॲब्झॉर्बर increases from about 10⁻⁻6 to 0.3 in few nanosecond. ओके, फ्यू नॅनोसेकंद. आता ॲब्झॉर्बर कसा झाला, ब्लीच झाला. दॅट मीन्स टू रिमूव्ह कलर. आणि त्याच्यामुळे काय होतंय की बीम इट ट्रान्सफर बॅक अँड फोर्थ अँड ऑसिलेशन विल बिल्ड अप अँड दॅट द व्हॅल्यू ऑफ क्यू. दॅट मीन्स आता आधी काय होत होता, लॉस हाय होता, आता लॉस विल बी लो लॉस. तर लॉस काय होतो, लो होतो. अँड दॅट ट्रान्समिशन कोएफिशियंट ऑफ सच ब्लीचेबल ॲब्झॉर्बर increases फ्रॉम अबाउट 10⁻³ to 0.3 in few nanosecond. Then this effect is reversible so that material recovers the time and ready for the next pulse. And recovers the time and कशासाठी रेडी होता, नेक्स्ट पल्ससाठी. अ लिक्विड डाय सोल्युशन इज सच ॲज ए which solution, DODCI. The liquid dye solution such as the DODCI is used for such a Q switching element. And that saturable absorber is a simple and inexpensive method required for the operation. And this method is known as a passive Q switching. This is the working principle of saturable absorber.